जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुच्ची भगवान अपार करुणार आपण मैंने भलरे थे एवं सुखमय जीवन अतिवाहित करुवे। आम अन्य एक भिडियो पद कौन आलोचना कर सारी। पद क्या कहुए ना वाक्यर प्रत्येक अंश को कौन कहुए पद कहुए। आज आम पदर प्रकार भेद विषय आलोचना करवा। वाक्य मुख्यतः जेते गुड़िए पद व्यवहृत होता है आम कौन कर जेनेराली 5 भाग रे विभक्त कर देचु। से जो 5 भाग रे विभक्त कर कौन कौन विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया। आउ गोटे थर करवा पिला माने विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया। ये है 5 प्रकार पद जोटा कि वाक्य आमर साधारणतः व्यवहृत होता है। कौन कौन विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय एवं क्रिया। से मानक भितरु आमे कौन करवा यही वीडियो रे ओनली विशेष्य विषय रे ही आलोचना करवा। विशेष्य पुणी कौन है ना 5 भाग रे विभक्त होती। तार 5टी जो विभागीकरण अच्छी से विभागीकरण को आम एठारे कौन करवा ना आलोचना करवा। ताहे डेरी न करी आगु बढ़िया पिला माने विशेष्य पद आम क्या कहवा। जिते गुड़िए नामवाचक पद अच्छी सबु नामवाचक पद को विशेष्य पद कहती। समस्त नामवाचक पद मान कौन कह जाए ना विशेष्य पद कहती। ठीक अच्छे। अच्छा आम यही एग्जाम्पल को टिके अनुसरण करवा। प्रथम एग्जाम्पल अच्छी दिलीप तिर्की ओडिशार जड़े आंतर्जातिक हॉकी खिलाड़ी। दिलीप तिर्की होचंती ओडिशार जड़े आंतर्जातिक हॉकी खिलाड़ी। 2 नंबर प्रश्न कृषक और सैनिक माने देशर प्रकृत मेरुदंड। कौ माने कृषक एवं सैनिक। पत्थर और माटी रे मूर्ति निर्मित होता है। सेवा और दया परोपकार मनुष्य जीवन को महान कर देता है। गोटे है कौन सेवा दया एवं पर उपकार। कहवा ठारू करिबा कठिन कहवाटा सहज करवाटा किंतु कठिन। ये जो ऊपर उदाहरण रे अच्छी दिलीप जड़े होती हॉकी खेलाड़ी नाम। आम जो दिलीप बोलिकी जाचु कौन पाई जाचु ना तांकर किसी गोटे विशेष प्रतिभा अच्छी। प्रतिभाटा कौन ना तांकर खेल रे रुचि अच्छी। से होती खेलाड़ी खेलाड़ी बोली आम जाचु क्या ना दिलीप तिर्की को। 2 नंबर को जीवा ओडिशा होची भारतर एक राज्यर नाम। आम ओडिशा को कहीं जानले जेहेतु गोटे राज्यर नाम बोलिक आम 2टा जिनस को जाचु। गोटे है दिलीप तिर्की आ गोटे है ओडिशा। दिलीप को जानलु आम खेलाड़ी बोलिक ओडिशा को जाचु आम राज्य बोली। नेक्स्ट जीवा कृषक कृषि करुवा लोकंकर गोटे हूँ साधारण नाम। कृषक आम क्या कही था जो मैंने कृषि काम करते जन को बुझेब नहीं। जेते जन सब चाष कर कृषि काम कर कृषक। सैनिक माने युद्ध कर लोक मानकर साधारण नाम हूँ सैनिक माने। आउ कौन जो माने पत्थर माटी हूँ वस्तुर नाम। सेवा दया परोपकार मनुष्यर एक गोटे गुणर नाम। कहवा करवा हूँ गोटे कार्यर नाम। इतकी जो जिनस अच्छी सब गोटे गोटे कौन होती ना नाम को बुझाऊँगी। तेणुक यही सब जिनस होती गोटे गोटे कौन ना ये माने होती विशेष्य पद। जेहेतु ये माने कौन करुच्ची ना नाम को बुझाऊँगी तेणुक ये होगा विशेष्य पद। आगे बढ़िया पिला माने विशेष्य मु तुमको कही फास्ट विशेष्य केते प्रकार ना विशेष्य होची 5 प्रकार। कौन कौन व्यक्ति जाति वस्तु गुण क्रिया एमती भी मन रखि पारबो शॉर्ट रे पिला माने व्य जा ब गु क्री। क्री को क्रिया को आम क्री बोलिक भी मन रखि पारबा। तो व्यक्ति जाति वस्तु गुण आ गोटे है क्रिया। यहाँ है आमर 5 प्रकार विशेष्य। नामर प्रकार को नहीं आम मुख्यतः पद को 5 श्रेणी विभक्त करूँ। व्यक्तिवाचक वा संज्ञावाचक विशेष्य जातिवाचक विशेष्य
ବସ୍ତୁବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ ଏବଂ କ୍ରିୟାବାଚକ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ନାମକୁ ବୁଝେଇଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, କିମ୍ବା ସଂଜ୍ଞାକୁ ଯଦି ବୁଝଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ଜାତି କହିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛି, ଛାତ୍ର ସମାଜ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟା ହେଲା ଜାତି। ପର୍ବତ କହିଲେ ସବୁ ପର୍ବତ ଏ ବି ସି ଯେତିକିଟା ପର୍ବତ ଥିବ, ଯେତିକିଟା ପର୍ବତର ନାମ ଥିବ ସବୁ ପର୍ବତର ସମାହାରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଜାତି। ସହର କହିଲେ ଯେତେଟା ସହର ଅଛି ସବୁ ସହରକୁ ମିଶାଇଲେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବସ୍ତୁ, ବସ୍ତୁ କହିଲେ ମାଟି, କାଠ, ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ। ଗୁଣ, ଗୁଣ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଯେମିତି ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ସରଳତା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ। କ୍ରିୟା କହିଲେ କାମକୁ ବୁଝେଇବା କଥା, ଲେଖିବା ଗୋଟେ କାମ, ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ କାମ, ଭୋଜନ କରିବା ଗୋଟେ କାମ, ହସିବା ଗୋଟେ କାମ, ଖେଳ ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ କାମ। ତେଣୁକରି ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଆମ ପାଖରେ କେତେଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅଛି? 5ଟା ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ଯଦି ବୁଝେଇଲା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନାମକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସଂଜ୍ଞା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ନାମକୁ ବୁଝେଇଲା, ପ୍ରକାଶ କଲା, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଂଜ୍ଞା ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ନାମକୁ ସଂଜ୍ଞା ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ବିଶେଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ଥାନ, ସହର, ପର୍ବତ, ବନ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ଗ୍ରନ୍ଥ, ଦେଶ, ପ୍ରଦେଶର ନାମର ସମାହାରକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ, ମନମୋହନ, ଟୁନା, ଗୌରୀ, ଈଶାନୀ, ଶତରୂପା, ଅନନ୍ୟା, ମଧୁସୂଦନ, ବ୍ୟୋମକେଶ, ଗୋଦାବରୀଶ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ନାମ। ପୁରୀ ସହରର ନାମ, ହରିଦ୍ୱାର, ଦିଲ୍ଲୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ଚେନ୍ନାଇ, ଗୋପାଳପୁର, ବାଙ୍କୀ ପ୍ରଭୃତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସହରର ନାମ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍ଥାନର ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମହାନଦୀ, ଋଷିକୁଲ୍ୟା, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, କୃଷ୍ଣା ଏସବୁ ହେଲା ନଦୀମାନଙ୍କର ସମାହାର ବା ନଦୀମାନଙ୍କର ନାମ। ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଇଏ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝାଇପାରେ, କିମ୍ବା ସହରର ନାମକୁ ବୁଝାଇପାରେ, ସ୍ଥାନର ନାମକୁ ବୁଝାଇପାରେ, ଗ୍ରାମର ନାମକୁ ବୁଝାଇପାରେ, ନଦୀର ନାମକୁ ବୁଝାଇପାରେ, ପର୍ବତର ନାମକୁ ବୁଝାଇପାରେ। ଜଣେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଯଦି ବୁଝେଇଲା ପିଲାମାନେ, ସେଟା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ନ ବୁଝାଇ, ମାନେ ଜଣକୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନ ବୁଝାଇ ଏଜ୍ ଏ କ'ଣ କରିବ ନା ହୋଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅନେକଙ୍କର ସାଧାରଣ ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ନ ବୁଝେଇ ଯଦି ସାଧାରଣ ନାମକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏହା ଏକାଧିକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ସାଧାରଣ ନାମ। ଜାତି ଅର୍ଥ ସମୂହ, ଏଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ଜଣେ ସିଙ୍ଗିଲ୍କୁ ବୁଝେଇବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନାହିଁ, ଯେତେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଶବର, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ପର୍ବତ, ବନ, ଗାଈ। ଗାଈ କହିଲେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଉଳା ଗାଈକୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗାଈକୁ ନେଇକି ହିଁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟଟା ହେଇଥିବ। ବୃକ୍ଷ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ଦେଶ ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା। ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ମାତ୍ର ହରି, ଗୋବିନ୍ଦ, ସୀତା, ଦୀନେଶ, ଗାୟତ୍ରୀ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଇଗଲା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସିଙ୍ଗିଲ୍ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି, ହୋଲ୍ କହିଦେଲେ ଜାତି।
ଏଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା ବେଳେ ହରି ସବୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ହାତୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସମସ୍ତ ପଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଐରାବତ ହାତୀ କହିଲେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ହାତୀକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁକରି ଐରାବତ ହେଲା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ହେଲା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବସ୍ତୁବାଚକ କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ବସ୍ତୁବାଚକ। ବସ୍ତୁ ବୋଲି ତ ଜାଣିପାରିବ ପିଲାମାନେ। କ୍ଷୀର, ତେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, କାଗଜ, ତୁଳା, କାଠ, ପଥର, ଜଳ, ସୁନା, ରୂପା, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ତମ୍ବା, କଂସା, ଲୁହା, ଲୁଣ, ମାଟି, ଚାଉଳ, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝେଇଲା। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣର ନାମ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ବୁଝାଉଛି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେମିତିକି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଗୁଣ ବୋଲିକରି ବି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ସମତା, ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସୁଶୀଳତା, ଧୀରତା, ନମ୍ରତା, ଉଦାରତା, ବନ୍ଧୁତା, କପଟତା, ରୁଗ୍ଣତା, ମମତା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସତ୍ୟ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ଗର୍ବ, ଭକ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଦୁଷ୍ଟାମି, ଠକାମି, ଚଗଲାମି, ସେବା, ପରୋପକାର, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ବୀରତ୍ୱ, କ୍ରୋଧ, ଶୈଶବ, ବାଲ୍ୟ, କୈଶୋର, ଯୌବନ, ଏସବୁ ହେଲା ତୁମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଅହଙ୍କାର, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ଗୁଣକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଏ ହେଇଗଲା ତୁମର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା, ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣକୁ ଯଦି ବୁଝେଇଲା ତାହେଲେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, କ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ ନା କାମ, କାମକୁ ବୁଝାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିଛିଟା ଏକ୍ସନ୍କୁ ବୁଝେଇବ, କ'ଣ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ ନା ଏକ୍ସନ୍କୁ ବୁଝେଇବ। ଯେମିତି ଆମେ ଯିବା, ଯିବା ଗୋଟିଏ କାମ, ଆସିବା ଗୋଟିଏ କାମ, ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ କାମ, ଲେଖିବା, ହସିବା, କାନ୍ଦିବା, ଧାଇଁବା, ଦେବା, ନେବା, ଦର୍ଶନ, ଭ୍ରମଣ, ଲିଖନ, ପଠନ, ଭୋଜନ, ପାନ, ରୋଦନ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, କ୍ରନ୍ଦନ, ହସ, ଖେଳ, କାନ୍ଦ, ବାଜଣା, ରାନ୍ଧଣା, ମାଜଣା, ମିଶାଣ, ଜଣାଣ, ବନ୍ଦାଣ, ଭସାଣି, ଜାଳେଣୀ, ଗତି, ପ୍ରାପ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ, ପାକ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ପିଲେ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଇଗଲା ତୁମର କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ହେଲା 5 ପ୍ରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ଏବଂ କ୍ରିୟା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।